नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्री खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खेती खेतर दीआं चुनौतियां नाल असरदार ढंग नाल नजिठण लई नवें युग दी टैक्नोलॉजी अपनाउण ते दित्ता जोर। केंद्री खेड ਅਤੇ युवा मामलिਆਂ बारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ। पंजाब के साबका मुख मंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल दीआं अस्थियां श्री किरतपुर साहब के गुरुद्वारा पतालपुरी साहब के अस्त घाट विखे विसर्जित। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्री खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खेती खेतर विच हो रहीआं चुनौतियां नाल असरदार ढंग नाल नजिठण लई नवें युग दी टैक्नोलॉजी नूं अपनाउण ते जोर दित्ता है। अज नवीं दिल्ली विच खेतीबाड़ी सौणी अभियान 2023 नाल संबंधित एक राष्ट्रीय सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि खेतीबाड़ी खेतर विच पानी अते खादां दी दुरवरतों नूं टैक्नोलॉजीआं दी असरदार वरतों नाल घट कीता जा सकदा है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार दे लगातार यत्नां नाल पिछले 8 सालां विच देश विच खादां दी उपलब्धता वधी है। उन्हां कहा कि किसानां नूं लगभग 2,50,000 करोड़ रुपए ते खादां दी सबसिडी दित्ती जा रही है। खेतीबाड़ी मंत्री ने राज्यां नूं नैनो यूरिया अते नैनो DAP दी वरतों नूं वधाउण लई कहा। उन्हां ने भविख दीआं चुनौतियां नूं ध्यान विच रखदिआं खेतीबाड़ी विच खोज ते ध्यान देण दी लोड़ ते जोर दित्ता। इस मौके ते खेतीबाड़ी मंत्री ने प्रोग्राम दे बेहतर लागू करन लई खेती विच भू स्थानक डाटा नाल संबंधित एक ऐप खेती मैपर दी शुरुआत भी की। केंद्री सूचना ते प्रसारण अते खेड अते युवा मामले मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अज जलंधर दे शाहपुर विच स्थित सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनस विच युवाओं की बात अनुराग के साथ प्रोग्राम विच शिरकत की। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य देश की नौजवान पीढ़ी नूं सही दिशा विच तोर के देश की विकास की रफ्तार नूं वधाउणा रहा। इस मौके इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन हरप्रीत सिंह मौजूद सन। एक रिपोर्ट। जलंधर लागे शाहपुर कस्बे विच स्थित सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन विच युवाओं की बात अनुराग के साथ प्रोग्राम विच शिरकत करदे केंद्री सूचना ते प्रसारण अते युवा मामले ते खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इस प्रोग्राम विच उन्हां नौजवानों के वख-वख सवालों के जवाब दिते। और इसमें देयर इज अ मिक्स जिसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी उतनी मिलेगी, आपको पॉइंट्स भी उतने ही मिलने वाले हैं और वॉलंटियर भी आप करते तो उसके लिए भी आपको नंबर्स उस तरह से ही आपके मार्क्स मिलते हैं। भारत नूं अगे लिजाण दी नौजवानों की प्रतिबद्धता दी अनुराग सिंह ठाकुर ने शलाघा की। यहाँ के युवाओं के साथ जब भी मिलने का अवसर मिला, नया उत्साह देखने का मौका मिला है और युवाओं की प्रतिभा, और मैं चाहता था कि उनके मन में क्या प्रश्न है वो जाने। और अच्छी बात यह है कि युवा स्किल्स के बारे में बात करते हैं, माइग्रेशन के बारे में बात करते हैं, नशों से दूर रहने के लिए मुहिम चलाने की बात करते हैं और युवा अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिए हुए दिखते हैं। यहाँ के स्कूल से लेकर कॉलेज के विद्यार्थी जिस तरह से अपना हुनर दिखा रहे थे, कला से लेकर क्वेश्चंस के माध्यम से भी, वो बहुत शानदार है। ये दिखाता है कि बच्चे जागरूक हैं और जानने की जिज्ञासा उनके अंदर है। नौजवानों के विदेश जाने के रुझान बारे एक सवाल के जवाब में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत विच भी सेवा के कई मौके मौजूद ने। मुझे लगता है अवसर जहाँ देश में भी बहुत सारे हैं, बहुत सारों के मन में है, कईयों के रिश्तेदार परिवार वहाँ पर इसलिए जाना चाहते हैं, कुछ लोग देखा देखी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वापस आकर अपने आप को यहाँ पे इस्टेब्लिश भी कर रहे हैं। जो काम यहाँ पर करने में गुरेज करते हैं वो वहाँ जाकर करने का काम भी करते हैं। मेरा मानना है पंजाब में वो सब क्षमताएं हैं कि यहाँ का युवा पढ़ लिख कर या किसी भी क्षेत्र में कौशल पाके, स्किल्स पाके पंजाब और देश को बहुत आगे बढ़ा सकता है। पंजाब विच नशे की बुराई खिलाफ मुहिम चलाउण अते खेडां नूं उत्साहित करन दी गल अनुराग सिंह ठाकुर ने आखी। नशे के ऊपर प्रहार करना चाहिए,
नशे बेचने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, कड़ी सजा देनी चाहिए और युवाओं के बीच में एक जागरूकता अभियान चलना चाहिए कि युवा नशों से दूर रहें, स्वस्थ रहें और फिटनेस कैंपेन खेलों को आगे बढ़ाएं, ताकि पंजाब जो पहले बहुत खिलाड़ी देता था पिछड़ गया है, पंजाब को खेलों में फिर आगे ले जाने की आवश्यकता है। अनुराग सिंह ठाकुर ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਯਕੀਨਨ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਾਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗਦਾਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗਦਾਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬੈਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। अरविंद केजरीवाल ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਗਿਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। पंजाबी इस गल कदे माफ नहीं करनगे। और शराब घोटाला करके जेल च पिया है, 3 महीने तो उसकी बेल नहीं हुई ते अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं शहीद भगत सिंह का दर्जा उन्होंने दिता जाए। जिहड़ा दूजा सतेंद्र जैन जेल च पिया है, उन्होंने भारत रत्न देने की गल अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। इसका मतलब जब इन्हां दा नंबर लगना तो किहदे नाल अपनी बराबरी करनगे। वो दिन दूर नहीं, शराब घोटाले का किंग पिन भी जाएगा। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧਵਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਵੀਪ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਥ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਕੱਤਰ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ VFX ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕੀ ਫਰੇਮਜ਼ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, VFX ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, VFX ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਸਨਅਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗੋਰੇਗਾਂਵ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। EPFO ਨੇ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 3 ਮਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ EPFO ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਮਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EPFO ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸਦਕਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮਿਰਚ ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9,920 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 19,963 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਰਚ ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋ ਫਸਟ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋ ਫਸਟ 에ਅਰਲਾਈਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU-DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ।
ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਵਿਸਰਜਿਤ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।